This conference will now be recorded. Okay. Pandas import. CHOS location change. Okay. Reading the file. So then head also tail also These are common. Let me go. Index. Yeah, I have informed you. Okay. But the only difference between data frame and series is data frame can handle multiple columns. Okay. This file, it has name, team, number, position, age, height, weight, college, and the salary. Okay. And then if you run NBA.values, previously we were getting a single array. But if you see now, it is a multi-dimensional array. Like one person, one single row will be clubbed into one list. And that entire set of lists are combined into one array. Okay. And then if you write NBA dot of shape, if you remember when we wrote it on a series, we were getting one column, comma, nothing. Now this will give you, okay, it has 458 rows, including the header, and then 9 columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 columns. So the shape is 458 rows by 9 columns. And then if you ask for the data type, previously I told you if a one single series, even though you write a string object, and in that if you pass a integer or a float, automatically convert that column to as strings. So similar way, if in a column we have multiple sets of data, that will convert to the maximum, like a single string is also present, it will convert to a string. But if the entire column is a float, that column is treated to be a float. So here in this Excel sheet, number is a float column, age is a float column, weight is a float column, salary is a float column, and rest all columns are the strings. So when you write NBA dot of D types, to get an idea, you can run this and you will get this answer. And finally, the data type of that data frame is object. But these columns in specific, number column, age column, weight column, salary column, are float numbers. Okay. Then if you want to just know what all columns are present, the column names, you can write NBA dot of columns. Then it will give you the column names in a list format. And if you want to know the access, this method gives you the range. I mean to say the number of rows, range index along with the column names. So x-axis is this one, y-axis is this one. Rows and columns. If only columns, it will give you the columns. When you write axis, it will give you the rows index and the column index. Is that okay? Okay. If you write NBA.info, last time we wrote it as describe.
if you write info, it will give you these details, including the memory of that file. And see, it is telling you float columns are 4 columns, string columns are 5 columns. And the range index is 458 entries, and the data columns are 9 columns, and this is a data frame. Is that okay? Yeah. Okay, and if you want to know what data type counts are there, it will tell you the same thing. Like I told you, no, float are 4, so it is giving you float 64, 4 columns are there, objects are 5. So when we press NBA dot and tab, we'll get all these, right? Yes, correct. So Okay. my system is acting up slow. Yeah, you will get all this. You can explore one by one if you want to. There will be few hundreds of it. Okay. Okay. Okay, let's see some difference in the shared methods between a series and a data frame. So this one, this is revenue series, revenue data frame. If you see now, this one, I'm using the column to date to be the index here. Index column, date has converted to the index. Now, if you see type of revenue, it is a data frame. Okay, but the thing is, instead of the index 0, 1, 2, 3, index column is the date. Did you notice? Yeah. Okay, so suppose you are having a plain list or something like this, period out of series of 1, 2, 3, and then you are reading the index column, and this is the series column. And when you wrote sum s dot of sum, it will give you 6. If you remember the other day, we did all the series sum, multiplication, prod, everything, right? So similar way, if you write revenue dot of sum, then what will happen? It is giving you New York 5,475, Los Angeles 5,134, Miami 5,641. So what it is doing, it is adding this entire column details and giving you the result. Because the date column wasn't there. Date column was index over there. So If date column would have been there, then the game would have been completely different. It wouldn't have done the sum. So always there have to be a float numbers or an integer to sum. Integer, correct. Okay. Another small Yeah. doubt. So index should always be unique, or can it be duplicates? Index can always be a unique or a duplicate. See, if the Excel sheet itself is containing duplicate column name, then we cannot do anything. But when you are doing some operation pandas on itself, if a column X is already there, it will write a new column to be X1. Didn't get you. So something like date, right? So now the date is always unique for one row. If I have a same date for like 1116 and again 1116, can I use the date as index? Let's say all the dates are same date, like 1116. 1116 are the same dates. Okay, you mean to say the index row column, not the column name. See, no, this not can the be column duplicated, name. it doesn't All matter. the rows. Doesn't matter, right? Yeah. No, Okay. it doesn't matter. See, that's what. Okay. Now, revenue dot of sum of, when you wrote, you got this answer. When you write revenue dot of sum of axis is equal to index, also you will get this answer. If suppose you are writing axis is equal to 1, that means you are telling take index wise. Now, this one 1116, 985, 122, 499 added together will give you some 1500 odd. 1600. So it will give you sum this wise. So you understood the difference between this sum and this sum? Yeah. Yeah. Okay.
So now if you write axis is equal to columns, then this way. Either you can write axis is equal to 1, axis is equal to columns. It depends. You can get the sum anyhow. Okay. Yes, Nagaraj. No questions. Okay. Okay. What if I want to select one column specifically from a data frame? How can I do that? Easy. Child's play only. Let's see. Number ఇవ్వాలి syntax Okay. తెలియదు. This is a head. It will give you 5 records, 5 rows. Suppose if you write NBA dot of name, then it will give you name column details, because I've put head, 5 rows have come. Okay. Now this is in type of a series. Okay. But I want column, right? So what can I do? NBA dot of number. If I write this number series has got created. NBA dot salary series has got created. Number. So but this above number NBA dot salary పైన లేదా దానిపైన నెంబర్ డాట్ హెడ్ పైన ఇది నెంబర్ నేమ్ డాట్ హెడ్ ఇది సిరీస్ అంటున్నారు. ఆల్రెడీ 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా. 3 కాలమ్స్ ఉన్నప్పుడు అది డేటా టైప్ ఇక్కడ నేను సిరీస్ కి కన్వర్ట్ చేసిన. ఇది సిరీస్ కి కన్వర్ట్ చేసి కింద మరి అది ఇప్పుడు మనకు ప్రింట్ అయిన స్టేట్మెంట్ నేమ్ డేటా టైప్ ఆబ్జెక్ట్ సిరీస్ కి ఎలా ఓహో స్క్వీజ్ వాడలేదంటావా? నేను అంటే నేను అది స్క్వీజ్ పైన, కానీ ఇక్కడ కూడా 3 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మొత్తం ఓన్లీ 2 కాలమ్స్ వరకు ఉంటే నేను సిరీస్ కాలమ్స్ ఎక్కడ ఒకటే కాలమ్ కదా బాస్. ఇప్పుడు ఒకటే కాలం అండి. అదే ఇది డేటా ఫ్రేమ్. అవును, అది డేటా ఫ్రేమ్. యా, ఇది సిరీస్. ఇప్పుడు 3. ఓకే, అది మొత్తం నేమ్ అది షిట్. ఓకే, లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనుకుంటున్నా. ఓకే 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 మళ్ళీ 2 కన్నా మోర్ ఉంటే చెప్తా. వస్తున్నా ఒక నిమిషం. ఇంకో రిప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే NBA ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ అని రాసుకోవచ్చు, NBA ఆఫ్ సాలరీ ఆఫ్ అని రాసుకోవచ్చు, NBA ఆఫ్ నంబర్ అని రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ సింగిల్ కాలం అయితే నీకు అర్థమైంది కదా. జస్ట్ ఎక్సెల్ షీట్ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్, దెన్ ఫాలోడ్ బై ద కాలం నేమ్. సో స్క్వీజ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతిసారి. రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఒకటే కాలం తీసుకుంటుంటే నువ్వు స్పెసిఫిక్ గా నేమ్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్క్వీజ్ అవసరం లేదు. అంతే కదా మీరు అనేది? కరెక్ట్. తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా సిరీస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఏది కన్వర్ట్ చేస్తుంది? సిరీస్ కి ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే 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 ఎన్బి. ఓకే ఓకే, తర్వాత ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 1 కాలం కావాలి నాకు సెలెక్షన్ లో. నాకు ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో నుంచి నేము ఏజే కావాలి, లేకపోతే నేమ్ టీమే కావాలి. అప్పుడు ఇట్లా రాయాలి. ఓకే, మోర్ దెన్ 1 కాలం ఉంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ అ డేటా ఫ్రేమ్. ఓకే, ఒక నేమ్ నంబర్ కాలేజ్ కావాలి, ఇది సాలరీ టీము నేమ్ కావాలి, ఇది. ఓకే, ఈ రిప్రజెంటేషన్ ని ఇట్లా రాసుకోవచ్చు నువ్వు. సెలెక్ట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ దట్ యు వాంట్ టు టేక్, తర్వాత NBA ఆఫ్ సెలెక్ట్ డాట్ హెడ్ అని పెడితే, హెడ్ అవసరం లేదు అనుకో, జస్ట్ నేను ఎక్సెల్ షీట్ ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ ఈజీ ఉంటుంది హెడ్ పెడుతున్నా. NBA ఆఫ్ అండ్ సెలెక్ట్ అని రాస్తే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. సెలెక్ట్ హెడ్ పెడితే 5 వచ్చాయి అంతే కదా? లేకపోతే 5 వచ్చినాయి అంతే. హెడ్ ప్రతిసారి అందుకొరకే పెడుతున్నా 5 రిప్రజెంటేషన్స్ కోసం. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు ఒక కొత్త కాలం యాడ్ చేయాలనుకో డేటా ఫ్రేమ్ కి, ఎట్లా వేస్తాం? లెట్స్ సీ. NBA హెడ్ సాలరీ కాలం వచ్చేసి అప్ అండ్ కాదు, చూపెడతా. ఇప్పుడు NBA ఆఫ్ సాలరీ అని ఉంది ఇక్కడ,
ఆ కాలమ్ ని హెడ్ పెట్టినా అనుకో ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే, సింపుల్ గా సిరీస్ క్రియేట్ అయింది కదా. ఇప్పుడు నా దగ్గర NBA డాట్ స్పోర్ట్ అనేది లేదు, ఓకే ఈ స్పోర్ట్ అనే కాలం లేదు ఇక్కడ నాకు. ఓకే, Okay. అప్పుడు కీ ఎర్రర్ వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ కాలం అని చెప్పేసి. దేర్ ఇస్ కీ ఎర్రర్ స్పోర్ట్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ది కాలం స్పోర్ట్. అప్పుడు ఒకవేళ నీకు అది ఒక స్ట్రింగ్ హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ అనుకో, ఇట్లా రాసేయచ్చు NBA ఆఫ్ స్పోర్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాస్కెట్ బాల్ అని. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కాలం ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. ఇన్సర్ట్ అయిందే కాక బాస్కెట్ బాల్ అనే వాల్యూ ఈ కాలం లో వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ నేను రన్ చేస్తే NBA డాట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫ్ చూడు ఇక్కడ లాస్ట్ లో పడుతుంది ఆ కాలం వచ్చి. అర్థమైందా Yeah. నాగరాజు? ఏమైంది ఇక్కడ NBA ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఈక్వల్ టు బేస్బాల్ అని బాస్కెట్ బాల్ అని ఇస్తే బాస్కెట్ బాల్ అని రాసిన. యాక్చువల్లీ అసలు ఆ కాలమే లేదు ఇంతకుముందు. ఓకే కాలం ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఓకే ఓకే మరి ఇప్పుడు అన్ని ఇస్తూ వెళ్ళిపోవాలి 5 కావాలంటే మళ్ళా కామర్స్ లో బాస్కెట్ బాల్. అర్థం కాలే. సో ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ అనేది హెడ్డింగ్ వచ్చేస్తుంది, బాస్కెట్ బాల్ అని అన్ని నేమ్స్ వచ్చేసాయి దాని కింద. కరెక్ట్. ఫస్ట్ నేమ్ బాస్కెట్ బాల్, సెకండ్ పేరు ఫుట్బాల్, తర్వాత బ్యాడ్మింటన్, అలా అంటే అన్ని ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లల్లా కామాలు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే, అంతేనా? అప్పుడు నేను అట్లా అనను, దానికి ఇంకా నువ్వు ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసేసుకొని దాన్ని ఒక సిరీస్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ఆ సిరీస్ ని ఇక్కడ వేసేసాయి. ఓకే 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 అప్పుడు సింటాక్స్ కండిషన్స్ తో రాయాలంటే వస్తున్నా అందరికి ఆవేశం. ఓకే, సపోజ్ లీగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేషనల్ బాస్కెట్ బాల్ అసోసియేషన్ అంటే ఇట్లా మళ్ళీ ఇంకో కాలం. ఓకే, అదే సరే ఇప్పుడు ఒక ఆపరేషన్ చేయాలి. శాలరీ నాకు ఇక్కడ చాలా పెద్ద నంబర్స్ వస్తున్నాయి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఐ వాంట్ టు సీ సమ్ మిలియన్, 7 million 6 million అని. ఓకే, హౌ కెన్ వి డూ దట్? సో ఓకే, ఒక్క నిమిషం దానికి వెళ్ళే ముందు ఎస్ నాగరాజు అడుగు. అదే 3 కాలం అని ఇస్తే 3 digits. థర్డ్ ఇండెక్స్ కి వెళ్తుంది, 7th ఇండెక్స్ అంటే 7th ఇండెక్స్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయితే అర్థమైంది కదా, క్లియర్ కట్ గా? ఓకే, వెరీ గుడ్. నౌ ఒక కాలం మీద ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఓకే, ఇప్పుడు NBA ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ సారీ ఇందాక నా డౌట్ ఏమండే అంటే ఇప్పుడు మనం NBA ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ టీమ్ అని ఇస్తున్నాం కదా, సో ఒక సెట్ ఆఫ్ నేమ్స్ కే ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్ ఇవ్వాలి అంటే. ఓకే చెప్తా. ఓకే, అది కొంచెం కిందికి వెళ్ళినాక చెప్పనా, ఆ రోని సెలెక్ట్ చేయడం ఇంకా టైం పడుతుంది అది. ఓకే, ఇప్పుడు NBA ఆఫ్ ఏజ్ ఆఫ్ హెడ్ ఉంది అనుకో, ఈ ఏజ్ కాలం తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఏజ్ కాలం కి నువ్వు 5 years యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నావు, నోటేషన్ ఇది కానీ నీ ఇష్టం. ఇది మళ్ళీ ఓన్లీ ఫ్లోట్ అండ్ ఇంటీజర్స్ కి కదా? కరెక్ట్. ఆబ్వియస్లీ అడిషన్ చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఇంకా న్యూమరిక్ కాలం కే చేయగలుగుతావు. సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయాలి సాలరీలో నుంచి, ఇది కానీ ఒకవేళ వెయిట్ లో మల్టిప్లై చేయాలనుకుంటున్నావు 0.5 తోని, ఇది ఏజ్ మైనస్ చేసి శాలరీ పెంచండి. చాలా బాధగా ఉంది. తర్వాత వెయిట్స్ ని కిలోగ్రామ్స్ లో కావాలనుకుంటున్నావు, దెన్ యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్. ఇగో ఇక్కడ వెయిట్ అనే కాలం ఆల్రెడీ ఉంది కదా, దానికి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మల్టిప్లై ఇట్ బై 0.5 అండ్ యూ వాంట్ టు రైట్ వెయిట్ ఇన్ kilograms, then you can do like this. Column insertion along with some operation. ఈ కాలం కొత్తగా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, along with that some operation is getting added. Because salary you want to show it in million, okay, divided by 6, 10 power 6, and then you are writing salary in millions is equal to so and so. ఓకే, అర్థమైంది ఇక్కడ వరకు? చిన్న డౌట్, ఇప్పుడు మిలియన్స్ ముందు డాలర్ సైన్ పెట్టాలంటే పెట్టగలుగుతామా? ఆ మిలియన్స్ ముందు డాలర్ సైన్ పెట్టాలి అంటే మిలియన్స్ ముందు డాలర్ సైన్ పెట్టాలంటే
పెట్టాలనుకుంటున్నావా? యా ఇక్కడ 7.7 మిలియన్ కదా, ఆహా ముందు డాలర్స్ బానే అయింది ఉంది, కాకపోతే అది స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుందిగా. యా చేయొచ్చు, ఏం లేదు, ఇంకో కాలం తీసుకొని కంకాటినేట్ చేయి. ఓకే, అంటే అది పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు కదా అని. ఇష్యూ ఏం కాదు, కానీ ఈ నంబర్ కాలం వచ్చి నీకు స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది మళ్ళా. యా మనకి Okay. కన్వర్ట్ అయిన పర్వాలే. యా అది ఒక్క నిమిషం ఆగు. వాల్యూ కౌంట్స్ మెథడ్. కాకపోతే నువ్వు అట్లా సింబల్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డూ ఇట్, బట్ కాకపోతే జాగ్రత్త ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇది కాలం మళ్ళీ స్ట్రింగ్ కన్వర్ట్ అయింది అనుకో, నీకు మళ్ళీ ఎక్కడ వాడడానికి ఉండదు. యా అంటే మాకు ఫైనల్ రిప్రజెంటేషన్ లో అట్లా చూపిమంటారు. ఇప్పుడు ఇది ఫైనల్ Okay. రిపోర్ట్, ఎక్సెల్ రిపోర్ట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా, సో ఎనీ క్యాష్ వాల్యూ ముందు డాలర్ సింబల్ ఉండాలంట. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంకో కాలం వేసేసుకొని నొటేషన్ అని చెప్పేసి దానికి కంగాట్ చేసేసుకో. యా యా సో ఇప్పుడు ఇట్లా ఎన్ఏఎన్ అని వచ్చింది కదా, అది అంటే సో ఎన్ఏఎన్స్ ఆర్ బేసికలీ నల్స్ అంటే కదా, బ్లాంక్ వాల్యూస్. బ్లాంక్ సో వాల్యూస్ బ్లాంక్ అని పెట్టచ్చా? ఐ మీన్ దానికి ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కోడ్ రాయాల్సి వస్తుందా? రాయొచ్చు. వాంట్ ఎన్ఏఎన్స్ where this column is equal to so and so, you can write is equal to blank or whatever you want. ఓకే యా యా సిల్లీ డౌట్స్. ఓకే Okay. Yeah. వాల్యూ కౌంట్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ షీట్ లో టీమ్ అనే దాంట్లో ఈ టీమ్ ఎనీ టైమ్స్ ఉంది అని, ఈ టీము ఇన్ని టైమ్స్ ఉంది, ఈ మొత్తం టీమ్ ఇన్ని టైమ్స్ ఉంది. ఓకే, అట్లా. తర్వాత పొజిషన్ అంటే ఎస్జి అనేది 102 టైమ్స్ ఉంది. ఓకే, అట్లా అన్నమాట. సో for a value, how many times it is present in a column? Is that okay? యా If you want to drop a row with a blank value or a column with a blank value, you can write drop NA. బ్లైండ్ గా ఒక్క NA ఉన్నప్పుడు డ్రాప్ చేసి పడేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడు 457th రోలో అన్ని వాల్యూస్ బ్లాంక్ ఉన్నాయి. ఓకే, డ్రాప్ NA అని రాసి టైల్ రాసిన అనుకో, ఎగిరిపోయిందారు, కంప్లీట్ ఎగిరిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు హెడ్ చూసినాం అనుకో, ఇక్కడ 4th రోలో NA ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడు ఆ రోయే రాలేదు. ఓకే ఓకే, సో when you are writing drop NA, you should be very careful. ఓకే, డ్రాప్ NA లో మళ్ళీ కొన్ని ఉంటాయి సబ్సెట్స్, అది వాడుకోవడం బెటర్. ఇంకా డ్రాప్ NA అని రాస్తే ఈవెన్ a single NA, it will consider that row to be deleted. ఓకే or that column to be deleted. Okay, very careful with that. ఓకే ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ how is equal to all అని రాసినాం కాబట్టి డ్రాప్ NA ఒక్క నిమిషం. how is equal to all అంటే if every column is having a NaN value, then you drop that record. రో మొత్తం ఎన్ఏఎన్ ఉంటాయి. బ్లాంక్ ఉంటే ఆ 457 రో లాగా. ఓకే ఓకే, తర్వాత
ఇక్కడ చూడు, డ్రాప్ NA how all in place true you guys remember, right? Yeah. To change the complete set. Opposite. Okay, this one. Now drop NA axis 1 ante it will go by this one. Okay, let's run this, we will see what's the difference. రోలల్లో ఎగిరిపోతాయి చూడు, ఇక్కడ ఇది రీసెట్ చేసినాం కాబట్టి ఇట్లా నీకు కనిపిస్తుంది, కానీ NA పోయింది ఇక్కడ. ఓకే, తర్వాత ఇప్పుడు NBA.head అనుకుంటే నార్మల్ గా థర్డ్ రికార్డ్ ఇది వస్తుంది, జాన్ హాలండ్. ఇక్కడ చూడు, వాడు ఆ కాలం ఎగిరిపోయింది, శాలరీ కాలం ఎగిరిపోయింది. కాలేజ్ కాలం కూడా ఎగిరిపోయింది. ఈ రెండిట్లో బ్లాంక్ వాల్యూస్ ఉండే కాబట్టి అది ఎగిరిపోయింది. మిగతా వాటిలో బ్లాంక్స్ లేవు కాబట్టి ఆ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ యాక్సిస్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ నోటేషన్ కాబట్టి ఈజియర్ నోటేషన్ వచ్చి ఇక్కడ రాసుకోవడం, సబ్సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విచ్ ఎవర్ కాలమ్ యూ వాంట్ టు కన్సిడర్. ఇఫ్ ఇన్ దిస్ కాలమ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ బ్లాంక్ రికార్డ్, యూ జస్ట్ డ్రాప్ దట్ వన్. ఓకే, శాలరీలో వచ్చి ఇప్పుడు చూడు, శాలరీలో ఎన్ని ఉన్న రికార్డ్స్ ఏవి రావు నీకు. ఒకవేళ నువ్వు కాలేజ్ పెట్టుకుంటే శాలరీ కాలేజ్ అని రెండు ఇచ్చినాం అనుకో, ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ NANs ఉన్నాయి కదా, 4th రికార్డు 5th రికార్డు, దోస్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఎనీమోర్. ఓకే 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 అది సంగతి ఈ రోజుకి. కానీ ఇట్లా నాకు మస్తు బోర్ కొడుతుంది, నేనే చెప్తున్నా మీరేం చేయట్లేదు నాకు అంటే నాకు చాలా డౌట్స్ వస్తున్నాయి, కానీ నాకు అంటే మనం క్లాస్ ని కట్ షార్ట్ చేస్తున్నామేమో అని చెప్పి లాస్ట్ కి అడుగుదామని చెప్పి నేను ఆగిపోతున్నా. ఓకే ఓకే, కాదు నాకు ఏంటంటే ఇది చేయడమే, ఇది నేను చూపెట్టినా కూడా ఇది ఓకే రొటీన్ అనిపిస్తుంది, నీకు ఇప్పుడు బాగానే ఉంది అనిపిస్తుంది, కానీ నువ్వు చేస్తుంటే నీకు ఫెయిల్ అవుతుంటావు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి. నేను అదే నా డౌట్ ఏంటంటే ఎట్లా వర్కౌట్ చేయాలి ఇది అని. సారీ, టూ మెనీ ఆప్షన్స్ కదా, ఒక్కదానికి ఒక 100 అట్లా చేయొచ్చు. అవన్నీ బుర్రలో ఉండాలంటే నో ఇట్ డజంట్. ఈవెన్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్. 4-5 సార్లు చేస్తుంటే ఈజీగా స్ట్రైక్ అవుతుంది, కానీ గుర్తురాదు. గూగుల్ చేసుకుంటా నేను కూడా చాలా సార్లు. అంటే చీట్ షీట్ లాగా ఏమైనా ఉంటుందా, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ గో టు అండ్ ఓకే ఇది ఏది ఎట్లా పర్ఫార్మ్ చేయాలి అన్నట్టు. ఓకే, ఇఫ్ సపోజ్ డ్రాప్ NA ఆన్ డీటెయిల్స్ తెలియాలి కదా, ఇప్పుడు మనకి డ్రాప్ NA అనే ఆప్షన్ ఉంటది అని, సో మొత్తం టోటల్ పాండాస్ కి ఇట్లా ఏముంటాయి అనే ఆప్షన్ ఎతుకుతుండే గూగుల్లో. ఓకే, ఐ గాట్, వాడు కూడా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాడని ఏమి ఉండదు, అర్థమైంది నీకు? ఓకే ఓకే, డెమో సెషన్ లో వీడెవడో మొత్తం పాండాస్ మీద ఒక బుక్ చేసిండు. ఓకే, అర్థమైందా? కాకపోతే మళ్ళీ ఇది ఒక బుక్ ఒక 400 పేజెస్ ఏమో 200 పేజెస్ ఏమో ఉంది, రిఫరెన్స్ చేయడం కూడా కష్టమే. ఇంట్లో ఫుల్ రాస్తాడని ఏం లేదు, బట్ ఇక్కడ pandas.org లో you will get everything. ఓకే పర్ఫెక్ట్. ఓకే, అది ఇక్కడ సైడ్ కు ఉన్నాయి కదా ఇట్లా చీట్ షీట్ లాగా ఏమన్నా ఉంది అంటే, సో వెన్ ఎవర్ మనకి ఇది ఇట్లా చెయ్యొచ్చు అని తెలుస్తుంది, కానీ ఎట్లా చెయ్యాలి అనేది తెలియదు కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ ట్రైయింగ్ టు స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అంతే సింపుల్. ఓకే, చాలా ఉంటాయి నువ్వు చేయాలనుకుంటే, అసలు దెర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్ ఫర్ దట్. సో ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కదా మనకి. అవును, ఓపెన్ సోర్స్. అనేది సో వి కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్ జస్ట్ ఐడి. అనకొండా అనేది ఐడి. ఓకే, అనకొండా నువ్వు రేపు మీ ఆఫీస్ లో అనకొండా వద్దు పైచామ్ వాడుకోవచ్చు అంటే జస్ట్ పైచామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని కోడ్ ఇట్లే రాస్తావు, కోడ్కి ఏం తేడా ఉండదు. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే ఇవన్నీ ఓపెన్ సోర్స్, పాండాస్ కానీ పైథాన్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే ఓకే, అది ఓకే. మెసేజ్ వచ్చింది నాకా? మీరే నేనే పెట్టిన ఇక్కడ. యా ఏం నాగరాజు?
చెప్పాలి. ఈ లింక్ పంపించారా? ఆ బుక్ లింక్ పంపారా? బుక్ లింక్ అది ఇది పాండాస్ ఆ బుక్ పంపించేస్తా. దాంట్లో ఏమన్నా మెయిల్ చేసిన నిన్న సిరీస్ మీరు చూసినారా? చేసినారా? వచ్చింది. చేయలేదు. చేసినారా? మెయిల్ చూసా కానీ దాంట్లో ఏం చేశారో చూడలే. మెయిల్ అయితే చూసాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇంకేమున్నాయి? ఏముంటది, చాలా ఇంకా డేటా ఫ్రేమే ఇంకా చాలా ఉంది. ఇంతవరకు నేను ఆపిన అంతే. డేటా ఫ్రేమే ఇంకా 4 రోజులు చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఓకే, అది ఒక ప్రాక్టికల్ లా పెట్టుకొని ఓకే. అదే ఇప్పుడు మరి నేను రేపటి సంది నీకు ఇది ఇస్తా. మీ ఇద్దరిట్లో ఎవరికైనా ఓపెన్ చేసి రన్ చేస్తారంటే మంచిగా మీకు ఇంకా మస్తు టైం పాస్ అవుతుంది అప్పుడు. అవును, ఏమంటావు? ఓకే, షూర్ నేను రన్ చేస్తా. ఏముంది, ఒక రోజు నువ్వు రన్ చేయి, ఒక రోజు నాగరాజు రన్ చేస్తాడు అంతే. షూర్. ఓకేనా? రేపు ఎందుకు మళ్ళా అర్థం కాలే. వీకెండ్ పెట్టుకుందాం రేపు ఎందుకు అంటున్నా. అబ్బా, వీకెండ్ పెట్టుకుంటే ఒక రోజు సండే రోజు చెప్పబుద్ధి కావట్లే నాకు. అసలు పర్సనల్ లైఫ్ లేదని అనిపిస్తుంది నాకు అసలు. ఆ ఈవినింగ్ క్లాస్ కూడా ఉంటది కదా, మళ్ళీ ఆయన ఈవినింగ్ వద్దంటే ఆయన ఈవినింగ్ కూడా పెట్టిండు. అసలు నాకు రోజులో లాక్డౌన్ ఏమో కానీ నాకేం ఫ్రీడమ్ లేనట్టుంది నా లైఫ్. మళ్ళీ లాక్డౌన్ చేశాడు. పొద్దున మీకు చెప్తానా, ఇప్పుడు కొంతసేపు ఒక గంటన్నర ఖాళీ ఉంటుంది, తర్వాత ఆఫీసు. మళ్ళా ఎప్పుడు నేను 9:30 వరకు సపోర్ట్ చేయాలి. 9:30 అంటే మళ్ళీ నేను 8:30 వరకు అక్కడ ఉండి మా ఆఫీస్ వాళ్ళు ఏమైనా పింగ్ చేస్తారు అని ప్యారలల్ గా చూసుకొని క్లాస్ తీసుకుంటున్నా 8:30 to 9:30. మరి అసలు మళ్ళీ అప్పటికి ఎగ్జాస్ట్ టైంలో నిన్న ఏమైంది, కరెక్ట్ 8:30 వరకు ఖాళీగా ఉన్నా. కేసీఆర్ స్పీచ్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇట్లా వచ్చి క్లాస్ తీసుకుందామని స్టార్ట్ చేసి స్క్రీన్ షేర్ చేసిన, మా బాస్ పింగ్ చేస్తా ఉన్నాడు అక్కడ. ఇంకా వాళ్ళు ఉండి నువ్వు బిజీ ఉంటే రేపు చూసుకుందాంలే మనము అన్నారు. సరే ఓకే అని అట్లా పోస్ట్. ఓకే, ఏందో ఏమో ఈ లాక్డౌన్ నాకేం ఫ్రీడమ్ లేకుండా పోతుంది. ఏం నాగరాజు, మీ దగ్గర ఎక్స్టెండ్ చేస్తారా? నువ్వు కాలిఫోర్నియా కదా నాగరాజు? 30 వరకు అయితే ఇచ్చాడు. మీకు ఇల్లినాయ్ లో ఎన్ని రోజులు ఇచ్చాడు పవన్? మాకు 15th. ఇప్పుడు అయితే ఏం చేంజ్ కాలే. అవునా, మాకు మేబీ 30 దాటిద్దేమో. 30 దాటిద్దని మేము అనుకుంటున్నాం, కానీ ఒకటేసారి 15th రోజున అంటే 14th 13th అట్లా మెయిల్ చేస్తారు మా వాళ్ళు. అప్పుడు మెయిల్ చేసి నాకు తెలిసి మే తర్వాత వరకు పెడతారు అనుకుంటున్నాం. ఇక ఒక్కొక్కరు బొమ్మాలి విడుదల అట్లానే ఉంది సిచ్యుయేషన్.